पंचम श्रेणी वृत्ति परीक्षा आज आम साहित्यर किसी क्वेश्चन आंसर आलोचना करवा। तो प्रथम प्रश्न होची मानियारू मैडम क्यूरी यह विषय लेखकों नाम कौन। तो मानियारू मैडम क्यूरी यह विषय लेखकों नाम हूँ शैलेश चंद्र पट्टनायक। ऑप्शन ए हो राइट आंसर। यापर 2 नंबर मैडम क्यूरी द्वितीय थर नोबेल पुरस्कार केउथिरे पाइथिले। पदार्थ विज्ञान रे ना रसायन विज्ञान रे ना जीव विज्ञान रे ना उद्भिद विज्ञान रे। तो मैडम क्यूरी द्वितीय थर पर से रसायन विज्ञान रे नोबेल पुरस्कार पाइथिले। ऑप्शन बी हो राइट आंसर। यापर 3 नंबर पेरी क्यूरी मृत्यु किपरि होइथिला। पेरी क्यूरी तांकर मृत्यु मोटर गाड़ी दुर्घटना होइथिला, एक्सीडेंट होइथिला। ऑप्शन डी हो राइट आंसर। यापर 4 नंबर मैडम क्यूरी माँ केउ रोग पीड़ित हो चाकरी छाड़ी। मैडम क्यूरी माँ केउ रोग पीड़िता हो चाकरी छाड़िले। जक्ष्मा रोग ना टाइफॉइड रोग ना मधुमेह रोग ना एमोनिया रोग। तेज यार सठिक आंसर हम ऑप्शन ए जक्ष्मा रोग। तेणु ऑप्शन ए हो राइट आंसर। यापर 5 नंबर मैडम क्यूरी केउ विश्वविद्यालय एमएससी पास करथिले। तेरे से कौ विश्वविद्यालय एमएससी पास करथिले। यार सठिक आंसर हम सोरबन विश्वविद्यालय। ये ऑप्शन सी हो राइट आंसर। यापर 6 नंबर कोठरी रे पढ़ुथिबा बेले से चौकी पड़गले कहीं। कोठरी रे पढ़ुथिबा बेले से चौकी पड़गले कहीं। ऑप्शन गुड़िक हूँ चौकीटी भंगा थिला ना तांकू किए ठेलीदे ना दुर्बलता और किसी खाई नथिबा जोगु ना तांकू डर लगिबारु। तेबे यार सठिक आंसर हम ऑप्शन सी से दुर्बलता एवं किसी खाई नथिबा जोगु पड़गले। ऑप्शन सी हो राइट आंसर। यापर 7 नंबर मैडम क्यूरी पिला दिनर नाम कौन थिला। मैडम क्यूरी पिला दिनर नाम थिला कौन ना मेरी। ऑप्शन ए हो राइट आंसर। यापर 8 नंबर मानिया बड़ भौणी मला बेलू मानिया को केते वर्ष होइथिला। तो मानियार बड़ भौणी मला बेलू ताकू 8 वर्ष होइथिला। ऑप्शन सी हो राइट आंसर। यापर 9 नंबर मैडम क्यूरी बापा माँ तांकू श्रद्धारे कौन बोली डाकुथिले। तांकू श्रद्धारे मानिया बोली डाकुथिले। ऑप्शन सी हो राइट आंसर। यापर 10 नंबर मैडम क्यूरी केउ विषय रे एमएससी करथिले। तो मैडम क्यूरी कौ विषय रे एमएससी करथिले। हम कौन ना पदार्थ विज्ञान से फिजिक्स रे एमएससी करथिले। ऑप्शन बी हो राइट आंसर। यापर 11 नंबर मैडम क्यूरी बापा केउ सहरर माध्यमिक स्कूल रे चाकरी करथिले। तबे मैडम क्यूरी बापा कौटी ना भरसौ सहर गोटे माध्यमिक स्कूल चाकरी करथिले। ऑप्शन डी हो राइट आंसर। यापर 12 नंबर हाय दुखिनी कन्यार यही गौरव देखा आज तार स्नेहमयी माता थांती कि एक किए कही। तेरे एक किए कही ना तांको बापा कही। ऑप्शन डी हो राइट आंसर। यापर 13 नंबर मैडम क्यूरी आउ केतोटी भाई भौणी थिले। तेज मैडम क्यूरी आउ केते जन थिले ना आहरी 4टी भाई भौणी थिले। ऑप्शन सी हो राइट आंसर। यापर 14 नंबर मानिया उच्च शिक्षा पाई किए अर्थ जगाइले। मानिया उच्च शिक्षा पाई किए अर्थ जगाइले। बापा अर्थ जगाइले ना निजे ट्यूशन करी अर्थ संचय कले ना सरकार वृत्ति देले ना विश्वविद्यालय वृत्ति देले। तेबे से केमिति से अर्थ जोगाड़ करके पाठ पढ़ले ना से निजे ट्यूशन करके अर्थ संचय कले एवं उच्च शिक्षा पाई अर्थ जगाइले। ऑप्शन बी हो राइट आंसर। यापर 15 नंबर उच्च शिक्षा लाभ करने मानिया आगरे एक विराट पहाड़ भली कौन ठिया है। तबे ऑप्शन रे अछि मातृवियोग ना पिता अवसर ना भगिनी वियोग ना अर्थाभाव और दारिद्र्य। तेबे कौन तांकर एक प्रतिबंधक थिला। ए ऑप्शन डी हो राइट आंसर अर्थाभाव एवं दारिद्र्य। यापर 16 नंबर रेडियम को केउ रोगर चिकित्सा पाई व्यवहार करा जाए। तेबे रेडियम को कौथि पाई व्यवहार करा जाए कर्कट रोग कैंसर रोगर चिकित्सा में व्यवहार करा जाए। ऑप्शन ए हो राइट आंसर। यापर 17 नंबर
ମାଡ଼ାମ କ୍ୟୁରି କେଉଁ ମସିହାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ? ତେବେ ମାଡ଼ାମ କ୍ୟୁରିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କେଉଁ ମସିହାରେ ଆଉ କେଉଁ ତାରିଖରେ ହେଇଥିଲା? ନା ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ 1934 ଜୁଲାଇ 3 ତାରିଖରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 18 ନମ୍ବର, ମାଡ଼ାମ କ୍ୟୁରି କେବେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ? ତେବେ ମାଡ଼ାମ କ୍ୟୁରିଙ୍କର ଜନ୍ମ କେବେ ହେଇଥିଲା? ନା 1867। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 19 ନମ୍ବର, ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର କେଉଁ ଦେଶରେ ଦିଆଯାଏ? ତେବେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର କେଉଁ ଦେଶରେ ଦିଆଯାଏ? ନା ସ୍ୱିଡେନ ଦେଶରେ ଦିଆଯାଏ। ଆଲଫ୍ରେଡ ନୋବେଲ ନାମକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତାଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଏ। ସେ ଡାଇନାମାଇଟ୍ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଡାଇନାମାଇଟ୍। ତେବେ ସେ ଡାଇନାମାଇଟ୍ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ଧ୍ୱଂସ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଜିନିଷ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବୋମା ଫମା। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ଡାଇନାମାଇଟ୍ରୁ ଯେଉଁ ପଇସା ଗୁଡ଼ିକ ରୋଜଗାର ହେଇଥାଏ, ସେଇ ପଇସା ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମର ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଏ ବିଜ୍ଞାନର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ସ୍ୱିଡେନ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 20 ନମ୍ବର, ମାଡ଼ାମ କ୍ୟୁରିଙ୍କ ଜୀବନର କେଉଁ ବିଶିଷ୍ଟ ଘଟଣା 1903 ମସିହାରେ ଘଟିଥିଲା? ତେବେ 1903 ମସିହାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ନା ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ସେ ପାଇଥିଲେ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 21 ନମ୍ବର, ମାଡ଼ାମ କ୍ୟୁରିଙ୍କର ମାଆ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ମାଡ଼ାମ କ୍ୟୁରିଙ୍କର ମାଆ କ'ଣ ଥିଲେ? ନା ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଅପସନ୍ ସି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 22 ନମ୍ବର, ଦୀପଟିଏ ପରି ସେ ଜଳିଗଲେ ଅଥଚ ଜଗତକୁ ଦେଇଗଲେ ଏକ ଅଲିଭା ଆଲୋକ। ସେ ଦୀପଟି କିଏ? ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍ ନା ମାଡ଼ାମ କ୍ୟୁରି ନା ପେରି କ୍ୟୁରି ନା ନ୍ୟୁଟନ୍? ତେବେ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ସେ ଦୀପ ଯିଏକି ନିଜେ ଜଳିଗଲେ କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଲୋକ ଦେଇଗଲେ? ସେ ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ମାଡ଼ାମ କ୍ୟୁରି। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 23 ନମ୍ବର, ବିନା ଆଲୁଅରେ ଆମେ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଘଣ୍ଟା ଦେଖିପାରୁ କାରଣ? ଘଣ୍ଟା ଆମେ ଦେଖିପାରିବା, ଘଣ୍ଟାର କଣ୍ଟା ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଥିପାଇଁ? ନା ଘଣ୍ଟାର କଣ୍ଟା ଓ ଅଙ୍କରେ ରେଡ଼ିୟମ୍ ଲାଗିଥିବାରୁ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉଜ୍ଜଳ ଦେଖିପାରିବା ରାତିରେ, ଲାଇଟ୍ ନଥିଲେ ବି। ଅପସନ୍ ସି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 24 ନମ୍ବର, ତୁମେ ଆଲୋକକୁ ଭଲ ପାଅ, ଫୁଲକୁ ଭଲ ପାଅ, ଆଜି ଜଗତରେ କେତେ ଆଲୋକ, ବଗିଚାରେ କେତେ ଫୁଲ, ଅଥଚ ତୁମେ ମୋତେ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧାରରେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲ, ମୁଁ ସେହି ଅନ୍ଧାରରେ ଅଛି। ଏହା କାହାର ଶେଷ ଚିଠି? ଏଇ ଚିଠିଟି ତେବେ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? এই ଚିଠିଟି ମାଡ଼ାମ କ୍ୟୁରି ଲେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 25 ନମ୍ବର, ମାନିଆ କେଉଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ? ତେବେ ମାନିଆ କେଉଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ପ୍ୟାରିସର ସର୍ବନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ। ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 26 ନମ୍ବର, ମାନିଆଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ତେବେ ମାନିଆ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ନା ପେରି କ୍ୟୁରି। ଅପସନ୍ ବି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 27 ନମ୍ବର, ମାଡ଼ାମ କ୍ୟୁରି କେଉଁ ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଥମ ହୋଇ ପାସ୍ କଲେ? ତେବେ କେଉଁ ବିଷୟରେ ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପାସ୍ କରିଥିଲେ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ କ'ଣ? ନା ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ। ଅପସନ୍ ବି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 28 ନମ୍ବର, ମାଡ଼ାମ କ୍ୟୁରିଙ୍କର ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ମାଡ଼ାମ କ୍ୟୁରି ତାଙ୍କର ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ନା ସେ ଥିଲେ ଫେଡରିକ୍। ଫେଡରିକ୍। ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 29 ନମ୍ବର, ପ୍ୟାରିସରେ ପଢ଼ିବା ବେଳେ ସେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରାୟ କାହିଁକି ଖାଇପାରୁନଥିଲେ? ତେବେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା। ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା, ନା ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅସାର ମନେ ହେଉଥିଲା, ନା ଅର୍ଥାଭାବରୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁନଥିଲା, ନା ପ୍ୟାରିସରେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁନଥିଲା? ତେବେ ତାଙ୍କର ଟଙ୍କା ପଇସା ଅଭାବରୁ ସେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ କିଣିପାରିକି ଖାଇପାରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 30 ନମ୍ବର, ମାନିଆ କେଉଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗରେ ନାମ ଲେଖାଇଲେ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ପ୍ୟାରିସର ସର୍ବନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 31 ନମ୍ବର, ମାଡ଼ାମ କ୍ୟୁରି ଓ ପେରି କ୍ୟୁରି ଉଭୟ କେବେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? ତେବେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କେବେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ବି 1903 ମସିହାରେ ସେମାନେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ 32 ନମ୍ବର, ମାଡ଼ାମ କ୍ୟୁରି
କିପରି ଗୋଟିଏ କବିତାକୁ ଦୁଇଥର ପଢ଼ି ମନେ ରଖିପାରୁଥିଲେ? ତେବେ ସେ କେଉଁଥିପାଇଁ ମନେ ରଖିପାରୁଥିଲେ? ନା ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ପ୍ରଖର ଥିବାରୁ ସେ ମନେ ରଖିପାରୁଥିଲେ। ଅପସନ୍ ସି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 33 ନମ୍ବର, ରେଡ଼ିୟମଟି କି ପ୍ରକାର ପଦାର୍ଥ? ତେବେ ରେଡ଼ିୟମ କେମିତି ପଦାର୍ଥ? ନା ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟବାନ ତେଜସ୍କ୍ରିୟ ଧାତୁ। ଅପସନ୍ ସି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 34 ନମ୍ବର, ମାଡ଼ାମ କ୍ୟୁରି ତାଙ୍କର ଝିଅର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ତେବେ ତାଙ୍କ ଝିଅର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଆଇରିନ୍ ଜୁଲିଏଟ୍। ଆଇରିନ୍ ଜୁଲିଏଟ୍। ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 35 ନମ୍ବର, ମାଡ଼ାମ କ୍ୟୁରିଙ୍କର ପ୍ରାଣ କ'ଣ ଥିଲା? ମାଡ଼ାମ କ୍ୟୁରିଙ୍କର ପ୍ରାଣ କ'ଣ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ନା ବିଜ୍ଞାନ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 36 ନମ୍ବର, ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? ଏ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ନା ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ବି ନୋବେଲ। ଏଇ ଅପସନ୍ ଡି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 37 ନମ୍ବର, ମାନିଆ କେଉଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ସର୍ବାଧିକ ନମ୍ବର ରଖି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଲାଭ କରିଥିଲେ? ତେବେ ସେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ କେଉଁଥିରେ ପାଇଥିଲେ? ନା କେବେ? ନା ମାଧ୍ୟମିକ ପରୀକ୍ଷାରେ। ଅପସନ୍ ସି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 38 ନମ୍ବର, ମାଡ଼ାମ କ୍ୟୁରି ଘରର କେଉଁ କାମରେ ବହୁ ସମୟ ଦେଉଥିଲେ? ତେବେ କେଉଁ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ସେ କରୁଥିଲେ? ନା ଘର କାମ, ରନ୍ଧାବଢ଼ା, ମାଆଙ୍କର ସେବା ଯତ୍ନ, ଏଇଗୁଡ଼ିକ କରିକି ସେ ବହୁତ ସମୟ ଦେଉଥିଲେ। ଅପସନ୍ ଡି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 39 ନମ୍ବର, ରେଡ଼ିୟମ ଉଦ୍ଭାବନ କରିବାକୁ ମାଡ଼ାମ କ୍ୟୁରି ଓ ପେରି କ୍ୟୁରିଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା? ତେବେ ରେଡ଼ିୟମ ଉଦ୍ଭାବନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା? ନା ସେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ, ସାଧନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତ୍ୟାଗ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଅପସନ୍ ଡି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 40 ନମ୍ବର, ମାଡ଼ାମ କ୍ୟୁରି ନିଜେ ଦୀପ ପରି ଜଳି ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ କ'ଣ ଦେଇଗଲେ? ତେବେ ନିଜେ ଦୀପ ପରି ଜଳି କ'ଣ ଦେଲେ? ଅପସନ୍ ଦେଖିବା। ବିଜୁଳି ଆଲୋକ ଦେଲେ, ନା ଅଲିଭା ଆଲୋକ, ନା ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ, ନା ବିଦ୍ୟାର ଆଲୋକ ଦେଇକି ଗଲେ। ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ଅଲିଭା ଆଲୋକ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ରେଡ଼ିୟମ। ଅପସନ୍ ବି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 41 ନମ୍ବର, ମାଡ଼ାମ କ୍ୟୁରିଙ୍କର ଜୀବନର ବ୍ରତ କ'ଣ ଥିଲା? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିନେବା। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଆରୋହଣ, ନା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି, ନା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟତା, ନା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେବା। ତେବେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା ବ୍ରତ? ତେବେ କହିପାରିବା ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଆରୋହଣ। ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 42 ନମ୍ବର, ମଣି କାଞ୍ଚନର ସଂଯୋଗ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ? କାଞ୍ଚନ ସହିତ ମଣି ରହିଲେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶିବା, ନା କାଞ୍ଚନ ଠାରୁ ମଣି ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର, ନା ମଣି ଠାରୁ କାଞ୍ଚନ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର, ନା ଦୁଇ ଜଣ ଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମିଳନ। ତେବେ ମଣି କାଞ୍ଚନର ଯୋଗକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା? ନା ଦୁଇ ଜଣ ଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମିଳନ। ଅପସନ୍ ଡି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 43 ନମ୍ବର, ମାଡ଼ାମ କ୍ୟୁରିଙ୍କ କେତେ ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ମା ମରିଗଲେ? ତେବେ ତାଙ୍କର ମା ମରିଯିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ କେତେ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା? ନା 10 ବର୍ଷ। ଅପସନ୍ ସି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 44 ନମ୍ବର, ମାଡ଼ାମ କ୍ୟୁରିଙ୍କ ବଡ଼ ଭଉଣୀର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ମାଡ଼ାମ କ୍ୟୁରିଙ୍କର ବଡ଼ ଭଉଣୀର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ନା ଜୋସିଆ। ଅପସନ୍ ଡି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 45 ନମ୍ବର, ରେଡ଼ିୟମ କିଏ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ମାଡ଼ାମ କ୍ୟୁରି ଏବଂ ପେରି କ୍ୟୁରି। ଅପସନ୍ ବି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 46 ନମ୍ବର, ମାଡ଼ାମ କ୍ୟୁରି କେଉଁ ଦେଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ତେବେ ମାଡ଼ାମ କ୍ୟୁରିଙ୍କର କେଉଁ ଦେଶର? ତେବେ ତାହା ହେଇଯିବ ପୋଲାଣ୍ଡ। ଅପସନ୍ ସି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 47 ନମ୍ବର, ମାଡ଼ାମ କ୍ୟୁରିଙ୍କର ବାପା କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ତେବେ ମାଡ଼ାମ କ୍ୟୁରିଙ୍କର ବାପା କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ନା ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 48 ନମ୍ବର, ମାଡ଼ାମ କ୍ୟୁରିଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମୟରେ ପୋଲାଣ୍ଡ କେଉଁ ଦେଶ ଅଧୀନରେ ଥିଲା? ତେବେ ସେତେବେଳେ କେଉଁ ଦେଶର ଅଧୀନରେ ଥିଲା ପୋଲାଣ୍ଡ? ନା ଏହା ହେଇଯିବ ରୁଷ ଅଧୀନରେ ଥିଲା। ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 49 ନମ୍ବର, ପ୍ୟାରିସରେ ଉତ୍କଟ ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ମାନିଆ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ତେବେ ପ୍ୟାରିସ ଫ୍ରାନ୍ସ ହେଉଛି ଆମର ଶୀତ ପ୍ରଧାନ ଦେଶ, ତେଣୁ ଶୀତ ପ୍ରବଳ ହେଉଥିବ। ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ? ନା ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଶୀତ ଲୁଗା ଉପରେ ଚୌକି ମଡ଼ାଉଥିଲେ, ମାନେ ଚୌକି ଉପରେ ଲଦି ଦେଉଥିଲେ ଟିକେ ଉଷୁମ ଲାଗିବ ବୋଲି। ଅପସନ୍ ସି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 50 ନମ୍ବର, ମାଡ଼ାମ କ୍ୟୁରି କ'ଣ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ରେଡ଼ିୟମ। ଅପସନ୍ ବି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତେବେ ଏହା ହେଉଛି 51 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହା ହେଉଛି 52 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହା ହେଉଛି 53 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ମାଡ଼ାମ କ୍ୟୁରିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଡାକ୍ତରମାନେ କ'ଣ କହିଥିଲେ?
ତେବେ ଡାକ୍ତରମାନେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ୍ୟୁରିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ? ବାରମ୍ବାର ରେଡ଼ିଓ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏପରେ 54 ନମ୍ବର, ତୁମେ ଆଲୋକକୁ ଭଲ ପାଅ ଫୁଲକୁ ଭଲ ପାଅ ଉକ୍ତିଟି କିଏ କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଥିଲେ? ତେବେ ଏହି ଉକ୍ତିଟି କିଏ କହିଥିଲେ? ନା ଏହି ଉକ୍ତିଟି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ୍ୟୁରି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପେରି କ୍ୟୁରିଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ଏ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ୍ୟୁରି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଥିଲେ। ଏହାର 55, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ୍ୟୁରି କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ 1867 ମସିହାରେ। ଅପସନ୍ ଡି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 56 ନମ୍ବର, ଆବିଷ୍କାର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଯାହା ଆଗରୁ ଅଛି ତାକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ପରିଚିତ କରିବା। ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍।